بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, ہم آپ سب کا استقبال کرتے ہیں آپ کے من پسندیدہ کوئز شو سوالوں کے سفر میں. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں السوال مفتاح العلم, سوال علم کی چابی ہے. آئیے اسی کے ساتھ ملتے ہیں آج کے پہلے مسافر سے جن کا نام ہے علی عباس سید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی عباس, کہاں تک پہنچی آپ کی پڑھائی؟ 10th standard. 10th اسٹینڈرڈ. Yes. اور پڑھ لکھ کر کیا بننا ہے؟ Automobile engineer. آٹو موبائل انجینئر. Yes. ماشاء اللہ, دیٹ از ویری اسپیسیفک. گاڑیوں سے کچھ خاص لگاؤ؟ Yes. شوق ہے گاڑیوں کا؟ Yes. ماشاء اللہ. سوالوں کے سفر کے لیے ریڈی ہو؟ Yes sir. شروع کریں. Yes. لیٹس اسٹارٹ. پہلا سوال آپ کی کمپیوٹر اسکرین پر. قرآن مجید کی روشنی میں مخالفین نے کس نبی کو جادوگر اور دیوانہ کہا؟ اے جناب ادریس علیہ السلام, بی جناب شیش علیہ السلام, سی جناب الیاس علیہ السلام, یا ڈی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. Option D جناب رسول خدا علیہ السلام. آپشن ڈی رسول خدا محفوظ کر لیں. Yes. اوکے کمپیوٹر پلیز ڈی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں. یس, رسول خدا از دا رائٹ آنسر. ماشاء اللہ. جب رسول خدا نے انیشل فیز میں تبلیغ شروع کی تھی تب ان لوگوں نے, قریش نے رسول خدا سے کہا تھا کہ آپ تبلیغ سے باز آ جائے. رسول خدا نے کہا تھا یہ پاسبل نہیں ہے, اللہ نے مجھے ذمہ داری دی ہے کہ میں لوگوں کی تبلیغ کروں اور میں یہ کام کروں گا. تو انہوں نے رسول خدا پہ تہمتیں لگانا شروع کی. کبھی وہ انہیں دیوانہ کہتے تھے تو کبھی ساحر یعنی جادوگر کہا کرتے تھے. اوکے, اور رسول خدا نے بہت تکلیفیں سہی ہے تاکہ ہم تک یہ اسلام پہنچاوے, اینڈ وی شوڈ ویلیو اٹ. Yes. آگے بڑھے. Yes sir. دوسرا سوال آپ کی کمپیوٹر اسکرین پر. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام بتاؤ. اے جناب عبد المطلب علیہ السلام, بی جناب عبد مناف علیہ السلام, سی جناب ابو طالب علیہ السلام, یا ڈی جناب ہاشم علیہ السلام. Option A جناب عبد المطلب علیہ السلام. آپشن اے جناب عبد المطلب علیہ السلام. Sure. اوکے کمپیوٹر پلیز اے جناب عبد المطلب علیہ السلام کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں. یس, اے جناب عبد المطلب از دا رائٹ آنسر. ماشاء اللہ. اگر ان کے دادا جناب عبد المطلب تھے تو ان کے بابا کا کیا نام تھا؟ جناب عبداللہ. ماشاء اللہ, پوری تیاری کے ساتھ. Yes. آئی ایم ویری ہیپی. آگے بڑھے. Yes. جناب ابو طالب کس کے ڈیڈی تھے؟ جناب ابو طالب امام علی کے. آئے پرفیکٹ, ویری گڈ. کوشچن نمبر 3 آپ کے اسکرین پر. اوکے, اٹ از اے جنرل نالج کوشچن. Yes. وچ کانٹیننٹ is known as the land of kangaroos? A Africa, B Asia, C Australia, or D Europe? C Australia. C Australia? Yes. Sure? Yes. محفوظ کر لے. Yes. اوکے کمپیوٹر پلیز سی آسٹریلیا کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں. یہ بالکل صحیح جواب ہے. ماشاء اللہ. آسٹریلیا ایک واحد جگہ جہاں پر کینگروز پائے جاتے ہیں. اوکے, آگے بڑھے. Yes. کوشچن نمبر 4. اسلام میں, نا اٹس اے فقہ کا سوال, اسلام میں جان, مال اور عزت کی حفاظت کرنا کیا ہے؟ مستحب. میں آپشنز پڑھ لوں Yes. اگر آپ اجازت دے تو. Yes. اے واجب, بی مستحب, سی مکروہ, یا ڈی حرام. B مستحب. بی مستحب. Yes. ہمارے اوپر مستحب ہے کہ ہم ہماری جان, مال اور عزت کی حفاظت کریں. جان کی حفاظت کرنا واجب ہے. اوکے, جان کی حفاظت کرنا واجب ہے. مال کی اور عزت کی؟ آپشن اے واجب ہے. آپشن اے واجب ہے. تو جان کی حفاظت واجب, مال کی حفاظت واجب, عزت کی حفاظت واجب. تو آنسر واجب ہے. واجب. پرفیکٹ. یس. کیا محفوظ کروں؟ محفوظ واجب ہے. واجب. یس. کمپیوٹر اے واجب کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں. یس, اے واجب is the right answer. Yes. It is obligatory upon us
to take care of your life, your wealth, as well as your respect and dignity. सही? आगे बढ़े? Yes. पांचवा सवाल, ओहो, और ये इतनी तेजी के साथ आ गया है कि पता ही नहीं चला कि हम लेवल 1 के एंड पे पहुंच गए हैं. पांचवा सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर. कुंभ के मैदान में कौन सी आयत नाजिल हुई? ए आयत बल्लिक, बी आयत मवद्दत, सी आयत नूर या डी आयत तत्हीर. ऑप्शन सी आयत नूर. ऑप्शन सी आयत नूर. Yes. सब पढ़ के एकदम रेडी, Yes. कॉन्फिडेंट? Yes. ओके, तो कुंभ का मैदान कौन सा मैदान था? जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री. गदीर का मैदान. गदीर कुंभ का मैदान. तो गदीर कुंभ के मैदान में आयत नूर आई थी? नहीं, आयत बल्ले गई थी. ओह, तो अभी आपके हिसाब से आयत नूर नहीं, आयत बल्लिक. वो कुंभ के मैदान से थोड़ा कंफ्यूज हो गया था नाम से. ओके, तो कुंभ नाम से आपको क्या लगा? कुंभ से मैं, शेर कुंभ हाँ जो ईरान में है, हाँ उससे लगा. वहां पर कोई आयत आई है? नहीं. नहीं आ सकती. सारी आयतें या मक्का में आई है या या मदीना मदीना में आई में. है, उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है. हम्म. बहरहाल, मैदान कुंभ यानी गदीर कुंभ वाले मैदान में कौन सी आयत आई थी? पहले आपको लगा था आयत नूर, अब आप कह रहे हो आयत बल्लिक. आई नीड वन आंसर टू सील दिस ऑफ. ऑप्शन ए आयत बल्ले. श्योर? यस. महफूज कर लूं? यस. ओके कंप्यूटर, प्लीज ए आयत बल्लिक महफूज कर ले. कितने श्योर हो? 100%. 100%? यस. जरा भी डाउट नहीं आयत नूर पे? नहीं. वो तो खाली एक मिस डायरेक्शन हो गया था. हाँ. चेक कर ले. यस. और हमें बताइए, क्या ए आयत बल्लिक इसका सही जवाब है? यस, ए आयत बल्लिक इज द राइट आंसर. माशाल्लाह. क्या सीखा हमने इससे? कि जज्बात में आके जल्दी जल्दी जवाब ना दे. आने वाले सवाल ट्रिकी हो गए, आने वाला रास्ता सख्त है. यू शुड बी रेडी फॉर इट. यस. ओके? Yes. जज्बात में नहीं, सोच समझ के. यस. रेडी? यस. बट आई एम नॉट रेडी. आई विल टेक अ स्मॉल ब्रेक. नाजरीन, वक्त हो चुका है कि हम ले एक छोटा सा ब्रेक. ब्रेक के बाद हम इस दिलचस्प सफर को आगे बढ़ाएंगे. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. नाजरीन, बहुत ही तेजी के साथ लेवल 1 मुकम्मल कर लिया, बट जैसे मैंने हमेशा दिखा लिया, बस यस. तेज पार्टिसिपेंट्स फिसलते ज्यादा है. यस. थोड़ा संभल के, चौकसी के साथ. हम्म. रेडी? यस सर. छठा सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर. इस तस्वीर को देखिए और हमें बताइए कि ये किस नबी की दास्तान की तरफ इशारा कर रही है. आपके ऑप्शंस है ए हजरत नूह अलैहिस्सलाम, बी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, सी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम और डी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम. ऑप्शन ए हजरत नूह अलैहिस्सलाम. ऑप्शन ए हजरत नूह अलैहिस्सलाम. यस. उनकी स्टोरी में एक बोट है और बहुत सारे एनिमल्स है बोट में. यस. परफेक्ट. यस. महफूज कर लो. यस. ओके कंप्यूटर, प्लीज ए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं. ये बिल्कुल सही जवाब है. माशाल्लाह. हजरत नूह अलैहिस्सलाम के अंदर जब उनके लोगों ने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि ये लोग मेरी बात नहीं मानते. अल्लाह ने कहा आप किश्ती बनाओ, और कई 100 सालों तक किश्ती बनी. जब किश्ती बन गई तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम को ऑर्डर हुआ कि हर जानवर का एक एक जोड़ा लेके उस किश्ती में सवार हो जाए और जो लोग ईमान लाए उसे भी इसमें सवार कर ले. जो सवार हो गया वो बच गया, जो सवार नहीं हुआ वो उस दिन अजाब में गर्क हो गया. रेडी? यस. सातवां सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर. मिस्र जाते हुए किस सहाबी अली अलैहिस्सलाम को जहर दिया गया? ए जनाब मोहम्मद बिन अबी बकर, बी जनाब मालिक अश्तर, सी जनाब मीसम तम्मार, डी जनाब रुशैद हुजरी. बी जनाब मालिक अश्तर. बी जनाब मालिक अश्तर. यस. महफूज कर ले. यस. वेरी क्विकली अगेन. यस. बताइए हिस्ट्री का पार्ट आपको. हाँ, जनाब मालिक अश्तर सफ़र पे जा रहे थे मिस्र के लिए और एक बूढ़ा शख्स आके उन्हें जहर दगा देता है दूध के ज़रिए. ओके, माशाल्लाह.
कंप्यूटर प्लीज बी मालिक अश्तर को महफूज कर ले और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। यस, बी मालिक अश्तर इसका सही जवाब है। यस। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उनको मिस्र का गवर्नर बना के भेजा था और रास्ते में ही उनको जहर दे दिया गया। 7 सवाल हो गए, तकरीबन आधा सफर मुकम्मल हो गया। यस। 8 सवाल बाकी है। रेडी? यस। अच्छी बात यह है कि तीनों लाइफलाइन महफूज है। 8वां सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस सहाबी को ज़ू शहादतैन का एजाज मिला? ए अबू सईद खुदरी, बी माज इब्न साद, सी उबैद सखफी या डी खुज़ैमा बिन साबित। ज़ू शहादतैन मतलब? ज़ू शहादतैन, जिसकी गवाही 2 गवाही के बराबर है। ऑप्शन सी जनाब उबैद सकफ़ी। ऑप्शन सी उबैद सकफी। यस। परफेक्ट। यस। हमेशा से सोच समझ के एक एक कदम आगे बढ़ाते चलते हैं। यस। बहरहाल आपके पास 3 लाइफलाइंस अभी भी मौजूद है। अगर श्योर नहीं हो, डाउट में हो, तो इनका इस्तेमाल करें, और अगर कॉन्फिडेंट हो तो नो डाउट वी कैन जस्ट मूव अहेड। थोड़ा सा कंफ्यूजन है ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन है। यस। अगर कंफ्यूजन है तो लाइफलाइंस है सपोर्ट करने के लिए यूज कर लें। एक लम्हे के लिए भी ये ख्याल ना लाना कि मैं लाइफलाइन को आगे के लिए हिफाजत करता हूँ। 50-50 यूज़ करना चाहिए। 50-50? यस। ओके कंप्यूटर, हमारे दोस्त आपकी मदद चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप इन 4 जवाबों में से 2 गलत जवाब हटा दें। आपके ऑप्शंस है ए अबू सईद खुदरी या डी खुज़ैमा बिन साबित। जनाब खुज़ैमा बिन साबित। महफूज कर ले। यस। ओके कंप्यूटर प्लीज डी खुज़ैमा बिन साबित को महफूज करें और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। खुज़ैमा बिन साबित इज द राइट आंसर। इनकी शहादत जो इन्होंने गवाही दी थी वो 2 लोगों की गवाही मानी गई थी। इस्लाम में अक्सर 2 मर्दों की गवाही लगती है, 2 लोगों की गवाही लगती है। ओके, पर जब इन्होंने गवाही दी थी तो इनको ज़ू शहादतैन कहा गया था। ही वॉज द पोजेसर ऑफ डुअल विटनेस। आगे बढ़े। यस। 9वां सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये एक ऑडियो क्वेश्चन है। आपको ये आयत सुननी है और हमें बताना है कि ये कौन से सूरे से है। कंप्यूटर आपके ऑप्शंस है ए सूरह माऊन, बी सूरह 3, सी सूरह कारिया या डी सूरह अलक। सी सूरह कारिया। सी सूरह कारिया। यस। श्योर? यस। महफूज कर ले। यस। ओके कंप्यूटर प्लीज सी सूरह कारिया महफूज करें और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। यस, सी सूरह कारिया इज द राइट आंसर। माशाल्लाह, 9 सवाल हो गए। लेवल 2 के आखिरी सवाल पे अली अब्बास सैयद, रेडी फॉर इट? यस। 2 लाइफलाइंस। यस। 10वां सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। इनमें से कौन सी जंग में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक नहीं हुए? ए जंग बद्र, बी जंग मोता, सी जंग उहद या डी जंग तबूक। डी जंग तबूक। डी जंग तबूक। यस। माशाल्लाह, महफूज कर ले। यस। कंप्यूटर जानना चाहता है कि रसूल खुदा वॉज नॉट पार्ट ऑफ दिस जंग। आप कह रहे हो डी जंग तबूक। कॉन्फिडेंट? Yes. 10वां सवाल। यस। वी आर ऑन द एज ऑफ इट। Yes. ओके, लेवल 2 कंप्लीट्स। यस। अगर डाउट है तो क्या करने का? लाइफ लाइन यूज़ करना। लास्ट टाइम एक बार आपकी लाइफ बच चुकी है। यस। महफूज कर लूँ? मैं जंग तबूक को महफूज कर लूँ? डबल फ्रीज का यूज़ करना चाहेंगे। आप अपनी लाइफलाइन डबल फ्रीज का इस्तेमाल करना चाहोगे? यस। ओके कंप्यूटर, हमारे दोस्त आपसे फिर मदद चाहते हैं।
وہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈبل فریز ایکٹیویٹ کر لیں. پہلے کون سا آپشن فریز کرنا چاہو گے؟ آپشن ڈی جنگ تبوک، آپشن بی جنگ معطا. آپشن ڈی جنگ تبوک اور آپشن بی جنگ معطا. پہلے کسے چیک کرے؟ آپشن ڈی. آپشن ڈی جنگ تبوک. یس. کمپیوٹر پلیز ہمیں بتائیے کیا ڈی جنگ تبوک اس کا صحیح جواب ہے؟ جنگ تبوک وہ جنگ ہے جس کے اندر امام علی علیہ السلام نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا. اچھا. رسول خدا نے ان کو مدینہ کے ایڈمنسٹریشن کے لیے معین کیا اور خود جنگ میں گئے تھے. اب باری آتی ہے بی جنگ معطا. کائنڈ آف ایزی. پھر جنگ بدر میں رسول خدا نے پارٹیسپیٹ کیا تھا, جنگ احد میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. کیا بی جنگ معطا از دا رائٹ آنسر؟ یس اٹ از دا رائٹ آنسر. رسول خدا اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے. یس. ماشاء اللہ. سو فار سو گڈ. لیول 2 کمپلیٹ ہو گئے. بھلے ہی 2 لائف لائن چلے گئی ہے لیکن آپ ہمارے ساتھ ابھی تک ساتھ ہو. لیول 2 کمپلیٹ. آپ کی انعامی رقم ہو گئی ہے 2500 روپے. ناظرین وقت ہو چکا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے اگلے سرے میں ہم اس کوئز کو آگے بڑھائیں گے. یہ بہت ہی دلچسپ ہوتے جا رہا ہے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے دیکھا علی عباس سید نے بہت ہی تیزی کے ساتھ جواب دیتے دیتے انہوں نے 10ویں سوال تک پہنچ گئے تھے. لیول 2 مکمل ہو چکا. آئیے دیکھتے ہیں ان کا سفر لیول 3 میں. ریڈی؟ یس. 11واں سوال لیول 3 کا پہلا سوال آپ کی کمپیوٹر اسکرین پر. جنگ حنین کس ہجری میں واقع ہوئی؟ اے 7 ہجری، بی 8 ہجری، سی 9 ہجری یا ڈی 10 ہجری. جنگ حنین کس ہجری میں واقع ہوئی؟ لائف لائن یوز کرنا چاہیں گے. لائف لائن یوز کرنا چاہو گے. Yes. 50-50 یوز ہو چکی. ڈبل ڈبل فریز یوز ہو چکی. بچی ہے صرف فلپ. فلپ. کمپیوٹر ہمارے دوست علی عباس سید پھر سے آپ کی مدد چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے اتنے سخت سوال نہ پوچھیں. اس سوال کو رد کر دیں. اوکے یہ سوال رد ہو گیا. لیکن اگر ہمیں اس کا صحیح جواب دینا ہوتا تو آپ کا بیسٹ گیس کیا کہتا ہے؟ آپشن اے 7 ہجری. آپشن اے 7 ہجری. یس. چیک کریں. یس. اوکے کمپیوٹر پلیز ہمیں بتائیے کیا اس کا صحیح جواب 7 ہجری ہے؟ نو. اس کا جواب 7 ہجری نہیں ہے. اگر 8 9 10 میں سے لینا ہوتا گیس تو کیا لیتے؟ 8. اوکے کمپیوٹر پلیز بتائیے کیا اس کا صحیح جواب 8 ہجری ہے؟ یس اس کا جواب 8 ہجری ہے. 7 ہجری میں تو جنگ خیبر ہوئی تھی. یس. آپ ہمارے ساتھ گیم میں ہو. یس. سب لائف لائنز یوز ہو چکی ہے. اب یو آر آن یور اون. 5 سوال بچے ہیں. یس. 11واں سوال فلپ کر کے آپ کی خدمت میں پیش ہے. سفر تجارت میں بی بی خدیجہ نے اپنے کس خادم کو رسول خدا کے ساتھ بھیجا؟ اے میسرہ، بی ہرکول، سی ہرسما یا ڈی ورقہ. تو یہ واقعہ رسول خدا کی ارلی لائف کا واقعہ ہے. یس. رائٹ ایٹ دا اسٹارٹ. اوکے جب رسول خدا واز کمنگ آف ایج، اوکے جوان تھے، تو انہوں نے ایک ٹریڈنگ کیروین کو لیڈ کرنا تھا. بی بی خدیجہ نے اپنے ایک ٹریڈنگ کیروین میں رسول خدا کو اپوائنٹ کیا تھا اور وہ ٹریڈنگ کیروین کو لیڈ کر رہے تھے. پر رسول خدا کے اوپر ان کی ہیلپ کرنے کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے، اوکے بی بی خدیجہ نے اپنے ایک خاص غلام کو ساتھ بھیجا تھا. آپ کو اس کا نام بتانا ہے.
ऑप्शन ए मैसारा. ऑप्शन ए मैसरा. यस. श्योर? कंफ्यूजन है थोड़ी सी. कंफ्यूजन तो है पर लाइफलाइन तो है नहीं. अगर मैसरा के साथ किस में कंफ्यूजन है? मैसारा के साथ ऑप्शन डी वर्का. ओके, ऑप्शन ए मैसरा, ऑप्शन डी वर्का, बट ज्यादा दिल ज्यादा रुझान मैसरा की तरफ है. यस. महफूज कर ले. यस. कांट डू मच. ओके कंप्यूटर, प्लीज ए मैसरा को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं. ए मैसरा इज द राइट आंसर. वर्का जो थे वो वर्का बिन नौफेल थे, जो बीबी खतीजा के गार्डियन थे, शायद बाज़ रिवायतों में चचा भी थे. 12वां सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर. कुरान मजीद में हारूत और मारूत का जिक्र आया है, ये कौन थे? ए जिन, बी इंसान, सी हैवान या डी मलक. डी मलक. डी मलक. श्योर? यस. महफूज कर लूं. यस. वो आपका एक कॉन्फिडेंस जो पहले था ना लेवल 1 के अंदर, वो अभी वापस झलक रहा था इस सवाल में. कॉन्फिडेंट? यस. ओके कंप्यूटर, प्लीज डी मलक को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं. ये बिल्कुल सही जवाब है. माशाल्लाह. हारूत और मारूत दो मलक थे जो भेजे थे. ये गालिबन जनाब सुलेमान के जमाने में आए थे. 13वां सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर. या उख्त हारून कहकर किस बीबी को पुकारा गया है? कुरान मजीद में या उख्त हारून कहकर किस बीबी को पुकारा गया है? ए जनाब सारा, बी जनाब हाजरा, सी जनाब मरियम या डी जनाब आसिया. ऑप्शन डी जनाब आसिया. ऑप्शन डी जनाब आसिया. यस. श्योर? यस. दैट सेम कॉन्फिडेंस, तुरंत ही जवाब आ जाता है. महफूज कर ले. यस. ओके कंप्यूटर, प्लीज डी जनाब आसिया को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं. हाउ मच परसेंट श्योर? 90. 90? यस. पर कभी कभी वो 10% भारी आ जाता है. इसका सही जवाब है सी जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा. कुरान मजीद ने जनाब मरियम की दास्तान नरेट की है, तो वहां पर उनको एक बार रेफरेंस करते कहा गया या उख्त हारून. एक दिलचस्प सफर था, ये एक बेहतरीन सफर था. आपकी कॉन्फिडेंस की मैं दाद देता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर आपने इसी तरह से पढ़ाई जारी रखी तो इंशाल्लाह आने वाले सीजन्स में आप इस सफ़र को ज़रूर मुकम्मल करोगे. आपने लेवल 2 मुकम्मल किया. ये रही आपकी इनामी रकम 2,500 रुपये. नाजरीन, बड़ा ही दिलचस्प सफ़र था अली अब्बास सैयद के साथ, पर अब वक्त हो चुका है कि हम आपसे इजाज़त लें. अगले हफ्ते हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे एक और मुसाफिर के साथ. जब तक के लिए देखते रहिए चैनल विन.